Uh, Good morning. This is Saroja from Consumer Action Group. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. So I'm sorry. There appears to be some connectivity issues. Able to join my system, but I'm connecting through. Yeah, so I'm not switching on the video. Hope that's okay. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Yeah. Ma'am, shall I start? Ma'am, shall I start? Yes, ma. Are you asking Kapita, me? ma'am. Yeah, yeah. Please. I'm ready. I'm waiting. Yeah. Please do. A very good morning to everyone present here. I would like to start the ceremony with a quote. A market without a consumer will be a night sky without stars and moon. Protect them right and serve them the best for the greater reputation and fame. A warm and pleasant welcome to everyone present in the gathering. It gives immense pleasure to meet you all in the ceremony of Consumer Rights Association. Consumer and Civic Action Group as our Honorable Madam Dr. Shahnaz Ahmed and our Vice Principal Dr. Firoz Jahan ma'am. I also welcome my beloved staffs and my dear students for this association. As we are about to begin our program, I now call upon Ms. Aishwarya to deliver the welcome address and also to introduce our guest of honor to this virtual gathering. It gives me an immense pleasure in welcoming you all for the inaugural ceremony of Consumer Rights Association 2021. I extend a hearty welcome to our principal, who is a strong pillar of support, and our vice principal, Dr. Firdaus Jahan ma'am, who is always ready to offer best learning experience for the faculty members and students. I feel extremely honored to welcome the chief guest for the day, Ms. Saroja ma'am, who is a renowned social worker and she is currently working as a director, consumer protection at Citizens Consumer and Civic Action Group, a 35-year-old not-for-profit organization based in Chennai. She has been with CAG since 2006 and leads CAG's works related to consumer protection. She leads research projects on various consumer issues, counsels consumer on consumer complaints, and engages the relevant public agencies and civil society group practices. She is known to be a commentator on a wide range of issues, and she is a member of the Committee of Consumer Policy of the Bureau of Indian Standards, State Level Vigilance Committee formed under Tamil Nadu Food Security Rules, State Level Monitoring Committee on Direct Selling, TRI, and Consumer Grievance Cell of several telecommunication companies. Ms. Saroja is a law graduate from Bangalore University. On the flip side, Ms. Saroja's interaction with media includes a fortnightly columns in Outlook Money 2009, The Hindu Metro Plus K8 Emperor 2008 to 2014, and Mangayamala 2018 to sharing her constant strong views with various newspapers, magazines, and virtual media on consumer matters. We are very grateful to Ms. Saroja ma'am for accepting our invitation and marking your presence today. Thank you, ma'am. We hope you will enjoy. என்ன இன்சூரன்ஸ் எனக்கு பிரீமியம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இது சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க என்னோட கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட்டுக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் எழுதினாக்க they are not responding அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். Then we asked him, we said, okay, fine, definitely they should not be doing this. Give your papers and கேட்டிருந்தோம். அப்போ he had a copy of that application form that he had submitted for getting the credit card. Then அந்த பேப்பரை வாங்கி நாங்க பார்க்கும்போது பார்த்தாக்க ஆக்சுவலி அது ஒரு 4 பக்கத்து டாக்குமெண்ட். அதுல வந்து இவர் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. அதுல வந்து 3வது பேஜ்ல ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருந்தது. அதுல வந்து இது கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் இன்சூரன்ஸ் இந்த கம்பெனியோட இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு நான் அக்ரி பண்றேன்
அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கு. அதுல வந்து இவரோட பேரு, வைஃபோட பேரு, 2 குழந்தைங்களோட பேரு எல்லாம் இருக்கு. இவர் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. பட் he didn't even know that he had signed up for this because அந்த எங்கெல்லாம் அந்த ஏஜென்ட் இன்டர்வியூ போட்டு அந்த எக்ஸிகியூட்டிவ் வந்து இன்டர்வியூ போட்டு கையெழுத்து போட சொல்லியிருக்காரோ அங்கெல்லாம் இவர் போட்டிருக்காரு. இங்கேயும் போட்டிருக்காரு, இதுக்கும் போட்டிருக்காரு. He had agreed. But then he didn't even know that. Then we told him, sir, you have agreed and signed. So definitely you have to pay. Otherwise you are going to forgo your money. அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா then he realized, oh okay, எனக்கு தெரியவே இல்லை, நான் கவனிக்கவே இல்லை இதை, I understand அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். So it's very important we actually look at documents and see what we are signing up for. And நம்மளுக்கு வேணுமா வேண்டாமா, அது வந்து யூனிலேட்டரலா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒன் சைடடா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க டேர்ம்ஸ் வேண்டாம். we can always say no. நான் வந்து சைன் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாங்கிறது இட்ஸ் ஆப்ஷன் இஸ் ours actually left with us. So we can always say no. So in fact வந்து the புது கன்சூமர், I will come to it later, but then Consumer Protection Act வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 1986ல புது first Consumer Protection Act was enacted. அதுக்கப்புறம் after several years with several changes in the marketplace and நிறைய இ-காமர்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அதனால வந்து இப்போ வந்து 2019ல வந்து பழைய ஆக்ட வந்து ரிப்பீல் பண்ணிட்டு புது ஆக்ட் இஸ் கமிங் பிளேஸ். அது வந்து 2020 ஜூலைல இருந்து இட் ஹஸ் பீன் கமிங் டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஆக்ட்ல வந்து அன்ஃபேர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட வந்து பர்டிகுலரா கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னங்கிறது டிஃபைன் பண்ணி அதை வந்து இட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் எ ட்ரேட் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆக்ட்ல. ஏன்னா நிறைய பாத்தீங்கன்னா மெயினா பில்டர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெரி யூனிலேட்டரல் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இவங்க லைக் முக்கால்வாசி அவங்களுக்கு ஃபேவரிங்கா பையருக்கு வந்து எகெயின்ஸ்டா இருக்கிற மாதிரியான கிளாசஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப காமன். ஸோ கன்சியூமருக்கு வந்து ஆப்ஷனே இல்லாத மாதிரி இந்த பில்டர் அடுத்த பில்டர் போனாலும் அதேதான், அடுத்த பில்டர் போனாலும் அதேதாங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அன்ஃபேர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வந்து இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க அதுக்காகவே கம்ப்ளைண்ட் கன்சியூமர் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி பொருள் வாங்கும்பொழுது டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ், வாரண்டி டீடைல்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். அது மாதிரி ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கிற அந்த டீடைல்ஸையும் பார்க்கணும். வாரண்டி வாங்கும்பொழுது டீலரோட சீல் அண்ட் டேட் போட்டு வாங்கணும். அது மாதிரி லேபிள்ஸ் கிளியரா படிக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லேபிள்ல என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குறோம், ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லேபிள்ல முக்கியமான டீடைல்ஸ் என்னதான் இருக்கும். ஒரு லேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஃபுட் ப்ராடக்ட், தென் அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஃபுட் ப்ராடக்ட்னா நியூட்ரிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். பட் அதர்வைஸ் மிச்சம் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வாட் இஸ் இட் கண்டெயின், அதோட மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் என்ன, எம்ஆர்பி என்ன விலை அப்படிங்கறது போட்டிருப்பாங்க. அகைன் ஃபுட் ஐட்டம்னாக்கா லைக் மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட், அது மாதிரி மெடிசன்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் லேபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது மாதிரி அந்த யார் மேனுஃபேக்சரரோ அவங்களுடைய அட்ரஸ் இருக்கும், அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இருக்கும். இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க இம்போர்ட்டர் யாரோ இல்லையா அவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ், அட்ரஸ் எல்லாம் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும். மை ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன் லேபிள்ல அந்த மார்க், அந்த சிம்பிள் டெஃபினட்டா அது இருக்கணும். அது தவிர வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பாட்டில்ஸோ பேக்கெட்ஸோ வந்து ஐஎஸ்ஐ மார்க் இல்லாமல் தே ஷுட் நாட் செல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஸோ அந்த ஐஎஸ்ஐ மார்க் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். சிமிலர்லி குக்கர்னாக்கா கண்டிப்பா ஐஎஸ்ஐ பிராண்டோட தான் குக்கர்ஸ் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ அந்த ஐஎஸ்ஐ பிராண்ட் அதுல இருக்கா அப்படிங்கறது பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு லேபிள் அப்படின்னு வரும்பொழுது ப்ராப்பரான லேபிள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து பொருள்களை வாங்குறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி பில், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். பில்லு, ப்ராப்பரான பில்லு கடைக்காரங்க கிட்ட நம்ம கேட்டு வாங்கணும். அந்த பில்லு ஏன்னா அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட், வாரண்டி கார்டு, பில்லு, ப்ரோச்சரு, மேனுவல், இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது மாதிரி வேற ஏதாவது நம்ம கான்ட்ராக்ட் டாக்குமெண்ட் ஏதாவது சைன் பண்றோம்னா அதோட காப்பி அதெல்லாம் we should retain, because இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னாக்க
இதுதான் நம்மளுக்கு எவிடன்ஸ் ப்ரூஃப். ஸோ இதுதான் these papers will talk on our behalf. அதனால we need to retain these papers very very carefully. அப்படி இல்லைனாக்கா லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதை சேலஞ்ச் பண்றது will become a problem. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன இது இருக்கு பில்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது சின்ன அந்த அண்ணாச்சி கடைகள் இருக்கு, க்ராசரி ஸ்டோர்ஸ்லாம், அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பில்லே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு சின்ன பிட் பேப்பர்ல எழுதி கொடுக்கறதுங்கிற ஒரு இது வந்து கான்செப்ட் வந்து நம்ம இதுல வந்து வெரி ப்ரிவலன்ட். ஆக்சுவலா நிறைய ஊர்கள்ல அந்த ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கடைகள்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இஷ்யூ எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, one thing that we can do is we can complain to the government departments actually. So the Department of Metrology அவங்க வந்து they look at weights and measures. So ஒரு கடையில வந்து ப்ராப்பரான வெயிட்ல ஏமாத்துறாங்க, அடல்ட்ரேஷன் இருக்கு, இல்லாட்டி வந்து அந்த இது லேபிள்ஸ் ப்ராப்பரா இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, கண்ட்ரோலர் ஆஃப் லீகல் மெட்ராலஜி அப்படிங்கிற அவருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லீகல் மெட்ராலஜில கண்ட்ரோலர் ஆஃப் லீகல் மெட்ராலஜின்னு இருப்பாரு. அவங்களுக்கு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் அனுப்பலாம், இந்த மாதிரி வந்து இந்த கடையில they don't issue a proper bill, பட் இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can complain to them. அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு தமிழ்நாடு. ஸோ அங்க வந்து we can register a complaint with that commissionerate also. So these are some ways. But then இப்போ புது ஆக்ட்ல வந்து பில்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கணுங்கிறத ஆக்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் ப்ராக்டிஸ்ல இன்னும் they have not started actually. எல்லா கடைகளிலும் அந்த சின்ன பிட்டு பேப்பர் வந்து இன்னும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க க்ராசரி ஸ்டோர்ஸ்ல. பட் அங்க வந்து மேஜரா வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொன்னாக்க they can take it to these authorities notice and ask them to act upon it and keep us informed also. நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துட்டீங்கிறத எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். அண்ட் we should follow up also. திருப்பி அந்த கடையில போய் பொருளை வாங்கி நம்ம பார்க்கணும் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் திருப்பி என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கன்ட்டு ஒரு 2-3 தடவை போட்டோம்னா லெட்டர் கண்டிப்பா they will inform us. நாங்க இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கோங்கிறத they will let us know. So that is one that we as consumers should do. So retain bills mainly. அது மாதிரி பில்ஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணி வாங்கணும். இதுவும் நான் வந்து I'm going to give you a small example. ஏன் அது சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கே அது ஒரு ஐ ஓப்பனரா இருந்தது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் சென்னையில ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல he was admitted for a treatment of ஏதோ he fell down and அவருடைய ஷோல்டர்ல வந்து அந்த ஏதோ சம் டிஸ்லோகேட் ஆயிருந்தது ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட்ல. ஸோ அதுக்கு he was hospitalized for 3 days in that corporate hospital. He had to undergo a surgery. ஒரு மைனர் ப்ரொசீஜர் ஏதோ ஒன்று சர்ஜரி பண்ணி அந்த டிஸ்லோகேட் ஆயிருந்ததை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதர்வைஸ் வந்து அவருக்கு he was perfect, keeping good health actually. No diabetes, no hypertension, எதுவுமே கிடையாது, சுகர் பிபி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இருந்தவர் தான். ஸோ அந்த 3 days ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு அவருக்கு கிளம்பும் போது அவருக்கு பில் ரைஸ் பண்றாங்க. அரௌண்ட் 40,000 50,000 rupees பில். So he paid and he went home and he was advised 1 month of physiotherapy. So he went home and then he went through the bill. அந்த பில்லு பார்க்கும்பொழுது பார்த்தாக்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 10,000 rupeesக்கு அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லாத அவருக்கு தேவையே இல்லாத விஷயங்களுக்கு they had billed him actually. For example, miscellaneous அப்படிங்கிற பேர்ல 3 சார்ஜஸ் போட்டிருந்தாங்க அந்த பில்லுல அவருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல. அது மிஸ்லேனியஸ்ங்கிறது என்னன்னு டெஃபினிஷன் இல்ல. பட் 3 மிஸ்லேனியஸ்ங்கிற பேர்ல 3 பில்லு 3 இது 3 ஐட்டம்ஸ். அது தவிர வந்து யூரின் கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா அவர் வந்து அவருக்கு யூரின் கேன் எல்லாம் தேவையே படலாம். ரைட் ஃப்ரம் டே 1 he was just walking to the toilet and using the toilet. பட் தென் யூரின் கேன் 3 நாளைக்கு 3 யூரின் கேனுக்கு பில் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு. அது தவிர வந்து நியூட்ரிஷனிஸ்ட் வந்து அவருடைய ரூமை விசிட்டே பண்ணலையா. ஏன்னா அவருக்கு நார்மல் டயட் தான், பிகாஸ் ஹி நோ டயபெட்டிக் நோ இது. பட் 3 நாள் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அவருடைய ரூமை விசிட் பண்ணாங்க. டயட்டிஷியனா டயட்டிஷியன் அவரோட ரூமை விசிட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த 3 நாளுக்கும் அந்த டயட்டிஷியனுக்கான சார்ஜஸ் இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு they had charged him in excess. So immediately he wrote them இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் எதுக்காக எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா போட்டீங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டு அவர் he wrote to them. சில இதுக்கு the admin department from the they explained
இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் முக்கால்வாசி இதுக்கு they couldn't explain at all. Then he wrote to them again saying, like எனக்கு வந்து நீங்க வந்து இது எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுக்கல, then refund my money came to us. Then we saw, when we went through, we realized அவர் சொன்னதுன்னா ரொம்ப கரெக்ட் ஆக்சுவலா. Is around 10,500 rupees அது. Then we wrote on his behalf to the hospital saying இது வந்து சரி கிடையாது, நீங்க வந்து கண்டிப்பா அவரோட பணத்தை ரீஃபண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி. அதுக்கு அங்க வந்து they called him and said, சார் நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க, நாங்க உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி. he refused. He said, நான் இப்பதான் சர்ஜரி எல்லாம் முடிஞ்சு நான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்க. இன்ஸ்டெட் வந்து நார்மல் டயட் அப்படின்னு ஒரு அப்சர்வேஷன் அவருடைய டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியில he was very furious about it because நார்மல் டயட்ங்கிற அப்சர்வேஷன் அதுல போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பட் பிசியோதெரபியை டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியில மென்ஷன் பண்ணாதனால இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி refused to accept that for the claim. அவரோட செட்டில்மெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியில போடல சார், அதனால நாங்க உங்களுக்கு செட்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. That was big money. So and apologized and அந்த புது டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியும் கொடுத்துட்டு the man left. So this was a real eye opener. So I was thinking, like, most of the times பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எஸ்பெஷலி நம்ம வெளியில வரும்போது யூஸ்வலா பில்ஸ் எல்லாம் டீடைலா பார்க்கவே மாட்டோம். அப்படா உடம்பு சரியாயிடுச்சு போட்டோம்னு சொல்லிட்டு வந்துருவோம். இன்னொரு மேஜர் இது என்னன்னாக்கா பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ், இது பிக் பஜார் மாதிரி. ஏன்னா பிக் பஜார் எங்ககிட்ட 2-3 தடவை கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் த நேம். பட் தென் அந்த மாதிரி கடைகள்ல நம்ம பொருட்கள் வாங்கும்போது அதுவும் நிறைய வாங்குறோங்கிறப்போ பில்ல செக் பண்ணாம வந்துடாதீங்க. கண்டிப்பா ஒரு 2 நாளும் 2 தடவை பில் ஆயிருக்கும், இல்ல வாங்காத பொருள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். கேட்டோம்னாக்க நம்ம அப்படியுமே அதை பார்த்து போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே they will say, ஐயோ சாரி, சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆட் ஆயிடுச்சு, நாங்க டிடெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. பட் நம்ம பார்க்கலன்னு சொன்னாக்க அது